Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kita dapat lanjutkan daurah tafsir kita. Kita masih berada dalam suratul Baqarah. Kita sudah sampai kepada bagian yang kedua. Bagian yang kedua berupa perincian kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Bani Israel dan ketidaklayakan mereka menjadi khalifah atau pemimpin. Sekarang kita sudah sampai pada ayat yang ke-91. Satu atau 93? Ya. Tadi yang dibaca sampai ayat 89. Di penjelasannya sampai ke bawah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Silakan dibaca dahulu. Fadhal. Dari 90 ya bacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita masih bercerita tentang perangainya orang-orang Yahudi, Bani Israel. Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan nikmat banyak untuk mereka, tapi juga mereka kufur. Sampai Allah sebutkan juga keluar dari batu 12 anak sungai. Karena memang Bani Israel adalah anak Israel. Israel adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Ya'qub adalah anak dari Ishaq. Ishaq adalah saudaranya Ismail. Ishaq, Ya'qub itu adalah Bani Israel. Dan Nabi Muhammad SAW anaknya Ismail. Ishaq, Ya'qub, Ishaq, Ya'qub itu Bani Israel. Ya'qub adalah nama lainnya Israel. Maka ini juga Bani Ya'qub. Bani Israel adalah keturunannya Ya'qub. Dan saudaranya Ya'qub siapa? Ayahnya Ya'qub siapa? Ishaq. Saudaranya Ishaq siapa? Ismail. Ismail keturunannya yang menjadi nabi siapa? Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat iri inilah hadir dalam hati mereka sebab tidak turun ke bangsa Bani Israel. Dan dulu Ya'qub alaihi salam memiliki 12 anak. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala pun beri mereka nikmat. Nikmat apa itu? Keluar mata air, 12 mata air. Terpancar mata air 12. Tetapi mereka tetap mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dalam ayat sebelumnya ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian Allah sudah sebutkan juga dalam ayat yang baru kita baca, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ketika kami mengambil janji kalian dan kami mengangkat atas kalian gunung Tur. Ini sebagai ancaman. Jadi sebagai ancaman, ambillah oleh kalian apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat, yakni pegang teguh, dengar perintah Allah. Sami'na wa ata'na, seharusnya begitu, tetapi mereka mengatakan qalu sami'na wa asayna, kami dengar dan kami ingkari. Jadi makna firman Allah wa rafa'na fawqakumut tura, kami angkat atas kalian gunung Tur itu, yakni bukit Tur Sina. Tur Sin. Ya, baik. Jadi ini ancaman bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala cabut bukit Tur itu, diletakkan di atas kepala kalian sebagai ancaman. Sebagai ancaman bagi mereka. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat yang ke-94. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Katakanlah hai Muhammad, jika adalah milik kalian kampung akhirat itu, lakum tu milik kalian saja kampung akhirat, indallahi, di sisi Allah. Jadi jika negeri akhirat itu memang khusus untuk kalian,
khalisatan, murni atau khusus, min dunin nas, manusia lain tak, min dunin nas, selain manusia, jadi hanya milik mereka. Maka kalau begitu fatamannaul mauta, maka berharaplah kalian kematian. Mintalah kematian oleh kalian jika betul kalian orang-orang yang benar. Jadi begini, mereka ini diajak untuk beriman tak mau juga. Tak mau juga. Mereka merasa benar sendiri. Mereka merasa benar sendiri. Apa yang diserukan oleh Nabi kita tercinta, mereka tidak mau. Kalau begitu, betul mereka merasa mereka benar. Kalau betul-betul mereka benar, berarti mereka seakan-akan memandang bahwa negeri akhirat itu milik mereka saja. Kalau begitu mati sajalah kalian, berharap kematian. Tetapi Allah sebenarnya ingin menjelaskan kondisi mereka itu. Walai yatamannauhu abada, dan sekali-kali tidak akan. Dan itu berbeda dengan la. Sekali-kali tidaklah akan mereka berharap selama-lamanya bima qaddamat aydihim, karena apa yang telah berbuat oleh tangan-tangan mereka. Tidak akan berharap mereka kematian itu. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim itu. Dan Allah lanjutkan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, dan sungguh kalian akan mendapati mereka, atau betul-betul kalian akan mendapati mereka orang yang paling serakah, atau manusia yang paling serakah ala hayatin, atas kehidupan dunia ini. Jadi mereka tuh tidak akan mau mati. Walaupun mereka keras kepala seperti itu, maunya hidup sesuka dia saja. Tidak mau berharap mereka tahu. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Dan di antara orang-orang yang berbuat syirik itu, asyraku berbuat syirik itu, yawaddu ahaduhum, di antara mereka, atau mereka menginginkan law yu'ammaru alf sanah, sekiranya diberikan umur 1000 tahun. Di antara mereka ada juga yang berharap berumur panjang sampai mereka berumur berapa? 1000 tahun lamanya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Ini ayat luar biasa. Penggalan ayat ini luar biasa. Wa ma huwa, tidaklah dia, bimuzahzihi, tidaklah akan menjauhkan minal adzab, dari azab, ayyu'ammar, sekiranya dipanjangkan juga umur, tidak akan bisa menjauhkan dari azab. Walaupun diberi umur tangguh 1000 tahun, tidak akan juga menjauhkan dari azab. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. La ilaha illallah. Jadi ikhwati fillah, barakallahu fikum, mereka tidak akan berani minta kematian, mati cepat, karena mereka sadar mereka dalam kelalaian, dalam kesalahan hidup ini sebenarnya. Mereka sadar, tetapi mereka itu congkak, mereka itu sombong. La ilaha illallah. Dan umur kita ini, walaupun ditambah misalkan, tidak akan menjauhkan juga dari azab ketika kita kufur kepada Allah. La ilaha illallah. Baik. Kemudian di terjemahan Al-Quran Al-Fatih ini, itu ada paragraf berikutnya, memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya. Jadi orang-orang Yahudi ini, coba tengok perangai ini. Perangai mereka itu tak cukup Nabi Muhammad yang dimusuhinya, Jibril pun dimusuhinya. Karena sebab turunnya Jibril ini hidup mereka sengsara. Makanya Allah pun tepis di paragraf ini sampai ayat yang ke-101, ya. Qul, katakanlah hai Muhammad,
man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang dia memusuhi Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya Jibril itu nazzalahu ala qalbika, sesungguhnya Jibril itu yang telah menurunkan Al-Quran ala qalbika, di atas hatimu, biiznillahi, dengan izin Allah. Nah, ini ayat juga memberikan sebuah faedah bahwa Quran itu tidak diturunkan ke pendengaran. Fa innahu, Allah tak kata fa innahu nazzalahu ala sam'ika, enggak. Tapi Allah sebutkan fa innahu nazzalahu ala qalbika. Allah tak sebut sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran ke pendengaranmu, tidak, tetapi ke hatimu. Ini menunjukkan betapa pentingnya tadabburul Quran, tadabbur Al-Quran, agar Quran itu sampai meresap ke dalam hati kita. Bukan hanya di telinga kita. Bukan hanya di telinga kita. La ilaha illallah. Biiznillah, dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan bagi apa yang terdahulu. Ya. Wa hudan wa busyra lil mu'minin, dan menjadi petunjuk serta kabar bergembira bagi orang-orang yang beriman. Berbeda dengan mereka. Mereka menolak Al-Quran, sementara Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kitab samawi yang Allah Ta'ala turunkan itu. Jadi Jibril ini, dia bukan siapa-siapa, melainkan utusan Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pada pembahasan sebelumnya juga kita sudah sebutkan di antara bentuk atau cara turunnya Al-Quran kepada Nabi kita tercinta, termasuk juga dengan cara ini, yakni cara diturunkannya Al-Quran langsung ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ayat yang ke-98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwan lil kafirin, dan rasul-rasul dan Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang yang kafir. Adapun orang-orang beriman itu wali-wali Allah, orang-orang beriman, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Wa ma yakfuru biha, dan tidaklah ada yang mengingkari terhadapnya illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasikun. Aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum, apakah setiap kali ahadu, mereka berjanji dengan sebuah janji, nabadhahu, melemparkannya, fariqum minhum, oleh segolongan dari mereka, bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka tidaklah beriman. Jadi apakah setiap ada sebuah janji, ya, sebuah janji mengikat mereka, yakni tentang hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah, apakah setiap kelompok itu terus melanggarnya? Ya, padahal sebagian besarnya mereka tidaklah beriman. Ya, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba, sebagian dari orang-orang ahlul kitab itu melemparkannya. Kitab Allahi wara'a zuhurihim, melemparkan kitab Allah itu di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamuna, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Jadi ini sifat sebagian
orang alimnya Yahudi Bani Israel ini, di mana mereka melemparkan ayat Allah Subhanahu wa taala padahal mereka mengetahui bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Baik, ini keterangan buruknya perilaku orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel tersebut. Baik. Kemudian ayat yang 102 sampai 103 itu tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan di atas kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidaklah berbuat kufur, berbuat kafir, walakinna syayatin kafaru, tetapi syaitan-syaitan mereka lah yang telah berbuat kafir. Yu'allimuna an-nasa, mereka mengajarkan manusia. Apa bentuk kekufurannya syaitan-syaitan itu? Ini nih, coba. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, di mana syaitan-syaitan itu mengajarkan manusia sihir. Berarti pekerjaan sihir adalah perilaku kekufuran. Pekerjaan sihir adalah perilaku kekufuran. Wa ma unzila ala malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, di Babilonia, Harut dan Marut. Ini Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa ma, dan tidaklah, yu'allimani, keduanya mengajarkan, min ahadin, dari seorang pun, hatta, hingga, yaqula, keduanya mengatakan, innama, hanya saja atau sesungguhnya, nahnu fitnatun, kami ini adalah sebuah cobaan, fala takfur, maka jangan berbuat kafir kalian. Kita baca dulu, nanti saya terangkan. Fayata'allamuna minhuma, lalu mereka mempelajari dari keduanya, yakni dari Harut wa Marut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, apa yang bisa ilmu atau apa yang dapat memisahkan dengan ilmu itu bainal mar'i, antara seseorang, wa zawjihi, dan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan tidaklah mereka itu dapat memberi mudarat dengannya dari seorang pun melainkan dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, dan mereka mempelajari apa yang memberi mudarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan sungguh mereka mengetahui barang siapa yang menjualnya tidaklah ada baginya di negeri akhirat min khalaqa. Ya. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan sungguh sangatlah buruk apa yang mereka jual dengannya diri mereka. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Ini ayat 102. Ini adalah tentang syubhatnya orang-orang Yahudi, di mana Yahudi itu juga menyalahkan Sulaiman. Menyalahkan Sulaiman. Mereka berbuat sihir. Bani Israel itu mengerjakan sihir. Mereka mengatakan bahwa sihir itu mereka ambil dari Harut dan Marut. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam banyak sihir terjadi. Apa sebabnya? Sebab sihir tersebar luas di zaman Nabi Sulaiman karena adanya percampuran antara manusia dan jin. Adanya percampuran antara manusia dan jin. Jadi mereka mengikuti syaitan-syaitan dari kalangan jin dan juga manusia-manusia yang berperangai syaitan semasa Nabi Sulaiman. Dan Sulaiman itu Allah tepis, dia tidak berbuat kufur.
Dan sihir itu adalah pekerjaan kufur. Berarti Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Setanlah yang berbuat kufur yang mengajarkan sihir. Ya. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, di Babila Harut wa Marut, malaikat itu Harut dan Marut. Ya. Malaikat ini sebenarnya tidak mengajarkan sihir yang kufur. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Itu hanyalah sekedar cobaan. Jadi Harut dan Marut ini, para ulama membahas siapa sebenarnya Harut dan Marut. Nah, ini perlu diketahui juga. Pembahasan tentang Harut dan Marut ini dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Harut dan Marut ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan bahwa Harut dan Marut ini bukanlah malaikat. Harut dan Marut ini bukanlah malaikat. Ya. Harut dan Marut ini adalah manusia. Ya. Manusia. Nah, makanya dia mengajarkan sihir. Nah, memang Harut dan Marut ini mengajarkan sihir. Makanya ada sebagian sebagian para ulama yang menyebutkan bahwa Harut dan Marut itu bukanlah dari kalangan malaikat. Sebab malaikat hanyalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi wallahu taala a'lam bissawab. Yang sahih, yang rajih insyaallah taala, Harut dan Marut itu adalah malaikat. Ya. Sebab zahir ayat ini menyebutkan bahawa Harut Marut itu adalah malaikat. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Ya. Makanya ulama tabi'in Qatadah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala menyebutkan kana malakaini minal malaika. Mereka itu adalah dua malaikat dari kalangan para malaikat. Fa ahbata liyahkuma bainan nas. Mereka diturunkan oleh Allah untuk menegakkan hukum di tengah manusia. Makanya dalam tafsir At-Tabari, asy-syayatin wal malakani yu'allimuna an-nasa sihra. Maksud ayat ini, syaitan dan dua malaikat mengajarkan sihir kepada manusia. Sebagian ulama mengatakan bahwa Harut Marut adalah manusia. Dan di antara yang mengatakan ini ada Al-Qasimi. Ya, dalam tafsir Al-Qasimi beliau mengatakan walladzi dhahaba ilaihi al-muhaqqiquna anna Harut wa Marut kana rajulaini mutadhahiraini bis-salahi wat taqwa fi Babil. Pendapat yang kuat, kata Al-Qasimi, ya, bahwa dikuatkan oleh para ulama muhakkik bahwa Harut dan Marut ada dua orang yang menunjukkan kesalehan dan ketakwaan di Babil. Yang rajih, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala, ikhtalafal ulama fi hadza wal azhar. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, dan yang rajih insyaallah annahuma malakani nazala ibtila'an wa imtihanan, di mana dia adalah dua malaikat yang diturunkan untuk menguji dan mengetes manusia ini. Lalu mengapa dua malaikat yang bernama Harut dan Marut ini mengajarkan sihir, pada sihir itu perbuatan kufur? Jawabannya ada ayat dalam ayat 102 itu, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Mereka berdua tidaklah mengajarkan sihir kepada seorang kecuali berkata, ini fitnah, jangan engkau kufur. Jadi mereka mengajarkan sihir sebagai bentuk ujian kepada manusia. Sehingga Syekh As-Sa'di menjelaskan, demikian juga orang Yahudi biasa mempraktekkan sihir yang dahulu diturunkan kepada dua malaikat yang ada di bumi, di negeri Babil di Irak, Babilonia di Irak. Mereka berdua diberi ilmu sihir sebagai bentuk ujian dari Allah pada para hambanya. Ya.
Ada penjelasan lain yang menyebutkan hikmah Harut dan Marut ini dalam Safwatut Tafasir. Safwatut Tafasir itu satu kitab tafsir ya, Safwatut Tafasir. Hikmah pengajaran sihir oleh dua malaikat Harut dan Marut ini adalah karena sihir tersebar pada masa itu dan ramai yang melakukan perkara-perkara aneh hingga ada yang menganggap mereka adalah nabi. Jadi banyak yang pandai sihir, sehingga mereka mengklaim diri mereka nabi. Allah pun mengutus dua malaikat untuk mengajar manusia berbagai sihir agar manusia dapat membedakan antara sihir dengan mukjizat dan mengetahui orang yang mendakwakan nabi adalah dusta. Jadi diajarkan sihir nih bukan tuh nak menyihir orang, tapi agar manusia itu tahu ini sihir dan ini mukjizat. Ini disebutkan dalam kitab Safwatut Tafasir. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tapi zahir di dalam ayat itu jelas innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini ujian buat manusia, jangan kalian berbuat kufur. Baik. Ini orang-orang Bani Israel mereka berbuat sihir, berbuat kufur dengan sihir, mereka ini kan kami dapatkan dari malaikat. Ini pekerjaan Nabi Sulaiman dulu, padahal itu pekerjaan syaitan. Baik, dah jelas syariat Allah menyebutkan bahwa sihir itu adalah kufur. Tapi itulah pekerjaannya orang-orang Bani Israel. Baik. Sampai ayat 102 ini. Kemudian penggalan berikutnya ini di sini disebutkan paragrafnya ketidaksopanan orang Yahudi terhadap Nabi dan para sahabat. Coba kita baca. Walau annahum amanu wattaqau. Walau annahum, dan kalaulah sesungguhnya mereka itu bisa beriman, wattaqau, dan bertakwa, lamathubatum min indillahi khair. Pastilah pahala, sungguh ada pahala di sisi Allah yang lebih baik. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Tetapi mereka tak nak tahu, mereka tidak mau tahu. Itulah mereka. Baik. Terkait dengan sihir ini, itu ada yang perlu diingat tadi di kata di atas itu, wa mahum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan tidaklah ada yang bisa memberi mudarat dari seorang pun kecuali dengan izin Allah. Jadi sihir itu pun termasuk juga tidak akan mudarat kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tak kasih izin, sihir itu juga tak akan mudarat. Maka oleh sebab itu jangan takut terhadap sihir. Ini yang perlu diingat. Jangan takut terhadap sihir, sebab ini dengan izin Allah. Jadi dulu mungkin perlu ditambahkan sedikit bahwa diajarkan oleh malaikat ini agar tahu, bukan untuk diamalkan. Agar tahu, ini sihir, ini mukjizat, untuk tahu, bukan untuk dikerjakan. Tapi begitulah kondisinya. Bahaya sekali. Kemudian ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu katakan ra'ina. Itu di catatan kakinya ra'ina artinya perhatikan kami, perhatikanlah kami. Tetapi orang Yahudi bersungut mengucapkan sehingga yang mereka maksud ialah ru'unah, yang artinya bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ra'ina dengan unzurna, yang sama artinya dengan ra'ina. Hai orang-orang yang beriman, jangan ucapkan ra'ina. Ra'ina itu artinya sama dengan unzurna, perhatikan kami. Tapi ucapkanlah makna yang sama tapi dengan kata yang berbeda, unzurna. Ya, perhatikan kami. Wasma'u, dan dengarlah oleh kalian, walil kafirina adzabun alim,
dan bagi orang kafir itu ada azab yang pedih. Jadi dahulu orang-orang Bani Israel ini mereka mengucapkan bukan ra'ina tapi ru'una, yang artinya bodoh sekali. Jadi dia nak mengolok, nak mengejek, ingin menghina para nabi dan para sahabat. Maka Allah sampai menyuruh para sahabat, orang-orang beriman, jangan kalian ucapkan ra'ina itu, tapi ucapkan kata yang lain, ya, agar mereka tidak bisa ngejek kalian lagi. Sebab orang mukmin tu la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa bersedih. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah jika kalian mengetahui. Baik. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal musyrikina ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Tidaklah orang-orang kafir menginginkan, ma yawaddu tidaklah menginginkan oleh orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan tidak pula dari kalangan orang-orang musyrik, an yunazzala ay yunazzala, bahwa diturunkan alaikum pada kalian dari kebaikan, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah menentukan atau mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah itu pemilik karunia yang teramat sangat banyak. Jadi orang-orang tu ndak ingin dia rahmat tu turun, kebaikan turun kepada kita. Itu maksud dari ayat ini. Baik. Tadi belum membaca ayat ini kan? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Baca dulu. Masih lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Taib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini masih kerja orang Yahudi. Bani Israel ini memang jahat. Ya Allah menceritakan dan Allah membantah apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tuduhkan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithlaha. Tidaklah kami menasahkan, menghapus atau membatalkan dari sebuah ayat
atau kami lupakan ayat itu, kecuali kami datangkan bi khairin, dengan yang lebih baik darinya, au misliha, atau sebanding dengannya. Ya, jadi Allah tak hapus begitu saja. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa? Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardi. Tidakkah kalian mengetahui sesungguhnya Allah pemilik kerajaan langit dan bumi? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidaklah ada bagi kalian selain Allah itu pelindung dan penolong. Jadi orang-orang Bani Israel ini, mereka berupaya keras bagaimana orang-orang sahabat-sahabat, orang-orang di zaman Nabi tidak mengikuti Nabi Muhammad. Begitu mereka mendengarkan bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat yang dimansuh hukum-hukumnya, ada ayat yang dihapuskan hukum-hukumnya, mereka kata kepada orang-orang itu, hei, kalian tengok, itulah kira-kira tuh agama Muhammad tuh, kitab Al-Quran itu juga tidak sempurna, ada yang dihapus. Itu kan tanda tak bagus tuh, tanda tidak elok itu, tanda tidak sempurna. Itu mereka memberikan was-was kepada orang-orang yang hendak mengikuti Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Inilah pekerjaan mereka. Bisa dipahami? Makanya Allah sanggah, kami tidaklah menghapus satu ayat begitu saja, atau kami lupakan, tetapi kami datangkan yang lebih baik, atau semisalnya. Ya. Dan memang tentang nasikh dan mansuh ini, ya, Allah tidak menasahkan satu hukum, ya, dibatalkan dari diamalkan walaupun lafaznya masih ada dalam Al-Quran, melupakan hukumnya dan ayat itu, melainkan diganti dengan hukum yang lebih baik atau yang sepadan. Nah, jadi ada ketetapan-ketetapan Allah, dan Allah Maha Kuasa. Jangankan hal itu, seluruhnya langit dan buminya pemiliknya adalah Allah. Bahkan tidak akan kalian dapatkan ada penolong, ada pelindung selain dari Allah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl? Ataukah kalian menginginkan agar kalian meminta kepada Rasul kalian sebagaimana telah diminta kepada Musa sebelumnya? Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang mengganti kekafiran dengan keimanan, maka sungguh telah tersesat lurus jalannya. Ya, sawa'as sabil. Siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, siapa yang mengganti kekafiran, ya, mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sawa'as sabil, jalan yang lurus, ya. Jadi dahulu mereka meminta juga kepada Rasul mereka, kepada Musa. Cuman permintaan mereka itu sebenarnya hanya permintaan mengingkari kekufuran. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kebanyakan mereka itu menginginkan, kebanyakan dari ahlul kitab itu menginginkan sekiranya mereka mengembalikan kalian setelah keimanan kalian menjadi kafir. Jadi mereka menginginkan mengembalikan orang-orang yang sudah beriman itu agar menjadi kafir. Apa sebab? Hasadam min indi anfusihim, ada rasa dengki dari dalam diri mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Fa'fu wasfahu, maka maafkanlah kalian, wasfahu, dan berlapang dadalah kalian, hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga Allah datang dengan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu itu. Lalu Allah berikan perintah kepada orang-orang yang beriman, wa aqimus salata wa atuz zakata, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan apa saja yang kalian kerjakan untuk diri kalian berupa kebaikan, kalian akan mendapati di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan sesungguhnya Allah, apa yang kalian kerjakan Ia Maha melihat. Akan kalian dapatkan nanti ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang Yahudi itu berkata lagi, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka saja yang mengatakan mereka masuk surga. Makanya dalam ayat sebelumnya, kalau memang betul kalian punya, qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Kalau betul kalian punya akhirat tuh, masuk surga kalian, mati aja lah kalian. Mereka pula tidak mau untuk mati. Sebab mereka tahu sebenarnya cuma sekedar ucapan mereka. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, tunjukkan bukti-bukti kalian jika kalian orang-orang Yahudi dan Nasrani benar, shadiqin, benar. Mana buktinya? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Ya, barang siapa yang menyerahkan dirinya untuk Allah dan dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-Nya. Bukan seperti perkataan orang Yahudi itu, bukan mereka saja yang masuk dalam surga. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu tak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Iri ini bahaya. Jadi makna ini ada kata-kata fa'fu wasfahu, maafkan saja. Maksud fa'fu ini tak maaf arti biasa, tapi maksud makna fa'fu ini jangan kalian berbuat propaganda seperti propaganda mereka. Jangan pula kalian berfikir untuk melakukannya. Wasfahu, sehingga ada perintah, berlapang dadalah kalian sehingga ada perintah dari Allah. Jangan buat pekerjaan yang serupa seperti yang mereka lakukan itu. Inilah makna, ini penting nih. Fa'fu wasfahu. Jadi maafkan, bukan maafkan begitu saja, tapi yakni maksudnya adalah jangan membalas perbuatan mereka. Biarkan sajalah mereka. Jangan buat propaganda, jangan pula berfikir untuk melakukan hal yang serupa. Tunggu saja perintah Allah. Baik. Wa qalatil yahudu, dan berkata orang-orang orang Yahudi, laisatin nasara ala syai'. Orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Itu pula kata dia, orang Nasrani itu tak punya pegangan. Wa qalatin nasara, orang Nasrani balas pula, laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi itu yang tak punya pegangan, tak tahu apa-apa dia tu. Wa hum yatlunal kitab. Ya. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Ya. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Lalu Allah lah yang akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat kelak tentang apa yang adalah mereka memperselisihkannya. Ya Allah lah yang akan mengadili mereka. Allah tahu kok apa yang mereka kerjakan itu, ya. Di sini tadi ada ungkapan bahwa mereka lah yang masuk surga itu mereka. Qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Melainkan orang Yahudi dan Nasrani saja masuk dalam surga. Nah, itulah angan-angan mereka. Lalu Allah tutup halaman ini, bala, ya
bahkan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan dia muhsin, berbuat kebaikan. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwa sifat orang masuk surga itu ada dua. Pertama, menyerahkan diri bulat-bulat kepada Allah, menyerahkan hati diri kepada Allah. Kemudian melakukan amalan-amalan yang baik, karena muhsinun di sini melakukan kebaikan. Jadi menyerahkan diri kepada Allah, berbuat ikhlas, berbuat tauhid, kemudian menyerahkan diri kepada Allah, mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian paragraf yang 114, perbuatan sangat zalim menghalangi beribadah. Ini yang disebutkan dalam terjemahan Al-Qur'an Al-Fatih ini. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang datang ke masjid-masjid Allah? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menghalangi untuk datang ke rumah Allah agar disebut di dalam rumah Allah itu namanya, wasa'a, dan ia berusaha fi kharabiha, untuk merobohkannya. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Ya. Mereka itu tidak pantas masukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat, dan mereka mengazab. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat mendapatkan azab yang besar. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas lagi maha mengetahui. Baik. Di dalam ayat ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, jadi bukan saja masjid milik Allah. Di sini langit dan bumi ini timur dan barat nih milik Allah. Jangankan masjid. Milik Allah, Allah yang punya. Allah yang punya. Bukan hanya masjid, tetapi seluruh alam adalah milik Allah. Itu faedah yang ada dalam ayat 100 yang ke-115 ini. Tadi sampai situ baca. Anda sampai ayat 123 tadi. Wa qalu ittakhadallahu walada, dan mereka berkata, nih pekerjaan mereka lagi. Wa qalu ittakhadallahu walada, dan mereka berkata Allah menjadikan anak. Subhanahu, maha suci Allah. Bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Bahkan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya kepada Allah. Qanitun, tunduk. Jadi mereka mengatakan Allah tuh mempunyai anak. Jadi mempunyai anak yang kuasa mengurus dan mengatur. Jadi anak di sini bisa bermakna pengganti. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan Uzair sebagai anak Allah. Ini tulis nih. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair sebagai anak Allah. Dan orang-orang Nasara menganggap Isa sebagai anak Allah. Dan orang-orang musyrikin Mekah menganggap malaikat juga sebagai anak Allah. Ini penting. Tandai ini. Orang-orang Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Orang Nasara menganggap Isa sebagai anak Allah. Orang-orang musyrikin Mekah menganggap malaikat juga anak-anak Allah.
Allah tepis, subhanahu, maha suci Allah. Allah tak punya anak. Bahkan semua yang ada langit bumi ini Allah punya. Allah tunduk kepada Allah. Badi'us samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah menginginkan memutuskan satu perkara, maka hanya saja atau sesungguhnya Allah berkata kepadanya, kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak itu, yakni mempunyai anak yang bisa berkuasa mengurus dan mengatur alamnya. Tidak, Allah tepis. Tidak. Tayyib. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayatun kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Wa qala alladhi, dan telah berkata orang-orang yang la ya'lamuna, yang tidak mengetahui, laula, mengapa tidak, yukallimunallahu, Allah berbicara kepada kami, au ta'tina ayatun, atau datang kepada kami satu tanda kekuasaan Allah. Kadzalika, demikianlah, qala alladzina min qablihim, telah berkata orang-orang sebelum mereka, mithla qaulihim, seperti ucapan mereka, tashabahat qulubuhum, serupa hati mereka tu. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun, dan sungguh kami telah jelaskan tanda kekuasaan-kekuasaan untuk orang-orang yang yakin. Jadi mereka mengatakan, kenapa Allah itu tak langsung berbicara dengan kami, atau berikan satu bukti tanda kekuasaan Allah untuk kami? Apa salah? Itu Allah bercakap dengan mereka. Dan Nabi di ayat yang ke 119-nya, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan bawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar peringatan. Wa la tus'alu, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban, an ashabil jahim, tentang ashabul jahim, tentang penghuni-penghuni neraka itu. Jadi ini disebutkan dalam paragraf di dalam terjemahan ini, larangan mengikuti mereka. Yakni maksudnya ayat yang diminta oleh orang musyrikin itu, Nabi tak perlu hiraukan dia. Cukup melihat mukjizat-mukjizat. Ya. Sebab kami mengutusmu dengan membawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha darimu orang-orang Yahudi dan Nasara itu hingga kamu mengikuti millah agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah sebenar-benarnya petunjuk. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan jika kamu ikuti kemauan-kemauan mereka, ba'dal ladzi ja'aka, setelah yang telah datang kepadamu minal ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, tidak ada bagimu dari Allah tu seorang penolong pun, dan tidak ada seorang pelindung dan seorang penolong pun. Jadi jangan ikuti mereka. Alladzina atainahumul kitaba, dan orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya sebenar-benar bacaannya. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah orang-orang yang telah beriman dengan Al-Qur'an. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang kufur terhadap Al-Qur'an itu, mereka adalah orang-orang yang rugi. Ya bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum.
Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku beri nikmat kepadamu, wa anni, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian alal alamin, atas sekalian umat ini. Ini perlu saya terangkan bahwa memang orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang memang berkuasa dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang berjaya. Kekuasaan mereka tu sampai sekitar 2500 tahun lamanya. Mereka berjaya selama 2500 tahun. Ya, tidak ada umat yang lebih hebat dari mereka. Maka itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ingatlah nikmat. Sesungguhnya aku telah melebihkan kalian atas yang lainnya. Ya. Sebab kepemimpinan Bani Israel itu, ini catat, kepemimpinan Bani Israel bermula dari zaman Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf. Itu sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. 1900 sebelum Masehi. Dan sampailah masanya, kejayaannya 610 Hijriah. 610 Hijriah. Itu apabila Nabi Muhammad dilantik jadi Nabi. 571 Masehi. 570 tambah 1900. Itu sekitar 2500 tahun. 2500 tahun. Tetapi karena sikap mereka yang melampaui batas, melanggar hukum-hukum Allah, Allah hinakan mereka dan mereka tak layak lagi menjadi pemimpin di muka bumi ini. Tayyib. Makanya Allah ingatkan itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw. Ini ayat yang ke 123. Wattaqu, dan takutlah kalian, yauman, pada satu hari, la tajzi, yang tidak dapat lagi nafsun, seorang diri pun, an nafsin, saling menggantikan seorang diri pada yang dari yang lainnya, syai'an, sedikit pun. Wala yuqbalu minha adlu wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsarun, dan tidaklah akan diterima darinya tebusan dan tidak pula bermanfaat baginya pertolongan dan tidak pula ditolong. Taib ikhwati fillah, kita akhiri di ayat di halaman 21. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Silakan baca lagi. Sabar. Semangat hilang ngantukmu. Sampai ayat 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن
كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب. Ikhwati fillah barakallahu fikum, kita lanjutkan. Ini adalah pembahasan tentang perjanjian. Di sini sebutkan tentang perjanjian Ibrahim, ya. Atau ini bisa disebutkan paragraf ini, ya, seruan supaya mengikuti jalan yang dilalui oleh Ibrahim dan Yakub. Seruan untuk mengikuti jalan yang dilalui oleh Ibrahim dan Yakub dari ayat 124 sampai 141 itu. Tadi 124 sampai 121 ini. Tapi di terjemahan Al-Quran Al-Fatih ini dibaginya. Perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kita baca. Wa idh ibtala Ibrahim, dan ingatlah ketika Allah menguji, ketika Rabbnya menguji Ibrahim bi kalimatin fa'atammahunna, dengan beberapa kalimat, yakni maksudnya syariat, maka ia pun menyempurnakannya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu bagi manusia itu sebagai imam. Qala wa min dzurriyyati, dan dia berkata, dan dari keturunanku. Allah berfirman, la yanalu ahdi zalimin, tidaklah berlaku janjiku terhadap orang-orang yang berbuat aniaya. Jadi ayat ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, Nabi Ibrahim dijadikan pemimpin atau ikutan dalam sifatnya, perjuangannya, amalan yang ditunjukkan. Dan beliau diuji semasa dakwahnya itu. Dan Ibrahim alaihissalam juga meminta keturunannya juga. Ya. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucu-cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang zalim. Jadi kalau anak cucu Ibrahim, Bani Israel, anak cucu Ibrahim enggak? Siapa anak Ibrahim ini? Ismail, dari istrinya yang bernama Hajar. Anak yang dari Sarah siapa namanya? Ishaq. Siapa anak Ishaq? Yakub. Siapa anak Yakub? Bani Israel, karena Israel adalah nama lain dari Yakub. Jadi tidak berlaku untuk yang berbuat zalim. Tayyib, ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi Ibrahim ini hidup dia diuji. Pejuang itu memang hidup dia diuji. Dan Ibrahim digelari juga dengan Abul Anbiya. Dan iya, Ibrahim alaihissalam termasuk dari Rasul apa? Ulul azm minar rusul. Rasul yang kuat tekadnya, berat ujiannya. Maka dia pun menjadi imam. Jadi kalau nak jadi imam itu harus berat ujiannya. Nak jadi imam tapi tak berat ujiannya. Tak mau takut dengan ujian berat atau besar. Tayyib. Wa idh ja'alna al-baita, dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah itu mathabatan lin-nasi, tempat berziarah bagi manusia, wa amna, dan tempat kalian yang aman, tempat yang aman. Ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari maqam Ibrahim itu tempat salat. Maqam Ibrahim di sini bukan kubur Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tempat berdirinya dulu Ibrahim untuk melihat ni Ka'bah lurus tidak.
Itu dulu. Dia makam Ibrahim itu sekarang ada tempatnya, itu dibuat tuh. Itu ada bekas tapak kaki Ibrahim tuh. Tapi saya tak ada tengok-tengok lah. Tapi masih ada sampai sekarang, ya. Itu di antara inilah kisahnya. Jadi makam Ibrahim itu tempat tegaknya Ibrahim dulu. Itu dijadikan tempat salat. Wa ahidna, jadi bukan makam jadi tempat salat. Kalau bahasa Indonesia makam tu jadi tempat salat tu kacau lah tu, kubur. Jadi ini bukan makam Ibrahim. Bukan makam Ibrahim versi Indonesia ya. Versi Indonesia makam tu kubur. Ini tempat tegak Ibrahim dahulu. Baik. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'a'is sujud. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar bersihkanlah oleh kalian berdua rumahku untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang beriktikaf dan orang-orang yang rukuk, lagi orang-orang yang bersujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim, ini nikmat-nikmat Allah untuk Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu. Jadikanlah negeri ini, negeri Makkah, negeri yang aman dan diberikan rizki ahlahu, penduduknya, minas samarati, dari buah-buahan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, ya, orang-orang yang beriman di antara mereka terhadap Allah dan hari akhirat. Dan ketika kita membaca ayat-ayat yang seperti ini, luar biasa, ini mukjizat. Doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang Mekah itu diberikan rezeki penduduk-penduduk Mekah itu, ya, berupa buah-buahan, ya. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar. Ya. Antum kalau sampai nanti ke Mekah, sampai nanti ya ke negeri yang pernah didoakan oleh Ibrahim ini, akan terasa nanti bahwa doa Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang kafir, fa umatti'uhu, maka aku beri dia kesenangan, qalilan thumma attarruhu, kemudian aku paksa dia ila adzabin nar, menuju azab neraka. Jadi siapa yang kufur tuh, aku beri dia kesenangan hidup di dunia. Coba lihat, tetapi akan aku paksa dia ke azab neraka. Wa bi'sal masir, dan azab neraka itu adalah teramat sangat dahsyat. La ilaha illallah. Ya, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini ayat yang kedua 126 nih. Doa Ibrahim dikabulkan Allah. Usaha penat letih Ibrahim, pikiran dia memikirkan, ya, anak keturunannya. Karena ada doa lain lagi dari Ibrahim nih. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhilah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Dikabul. Berat oleh Ibrahim itu membuat Ka'bah itu. Baik. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismaila, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar bangunan Baitullah dan juga Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabb kami terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang berserah diri kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami ummatan muslimatan lak, umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukkanlah kepada kami cara ibadah haji kami.
dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau Maha penerima taubat lagi Maha pengasih. Jadi Ibrahim alaihissalam dahulu ketika membuat Ka'bah itu dengan Ismail itu dicarinya batuan, ya. Begitu disusunnya, terus pergi tengok dia belakang. Itu ditengok dia. Itulah makam Ibrahim, tempat duduk. Dan lurus tidak, tengoknya ya ayah dengan dua anak, ayah dan anak ini, dua orang ini bekerja untuk membuat ya bangunan Ka'bah itu, ya, dengan bangunan seadanya. Dan doa mereka ini luar biasa. Rabbana taqabbal minna, terimalah kami. Allah betul-betul terima. Allahu Akbar. Jadikan kami dan keturunan kami orang-orang yang berserah diri. Ajarkan kepada kami cara manasik haji kami. Allahu Akbar. Ini cerita begini panjang, ya. Surah Al-Baqarah ini ada surat yang menjelaskan tentang salat, zakat, puasa, haji. Surah Al-Baqarah ini lengkap. Bahkan tidak ada surat lain yang menjelaskan seperti itu. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Rabb, kami utuslah kepada mereka seorang rasul dari mereka, yatlu, yang akan membacakan kepada mereka ayat-Mu, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi tugas Rasul itu ini membacakan ayat Allah, mengajarkan kitab, hikmah, dan tazkiyah. Jadi pewaris Nabi itu perlu hal ini, membacakan ayat Allah, mengajarkan kitab, mengajarkan sunnah, dan tazkiyah. Tazkiyah ini ya tazkiyatun nufus, thayyib. Dan yang lainnya. Wa man yarghab, di sini agama Ibrahim sampai paragraf ini dah habis kalau mengikuti terjemahan ini. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Dan orang-orang yang membenci terhadap agama Ibrahim melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya. Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Wa laqad istafainahu fid dunya, dan kami telah memilih Ibrahim itu di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguhnya Ibrahim itu di akhirat termasuk dari golongan orang-orang saleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim, ketika berkata kepadanya Rabbnya, aslim, berserah dirilah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin, ia berkata aku berserah diri kepada Rabb sekalian alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan Ibrahim telah mewasiatkan dengan kalimat itu. Dan Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, banihi, kepada anak-anaknya, wa Yaqubah, dan Yaqub. Demikian pula Yakub berwasiat. Ini maksudnya Yakub juga berwasiat. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddina. Sesungguhnya Allah, wahai anakku, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama-agama kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah sekali kalian mati kecuali mati dalam keadaan berserah diri. Am kuntum syuhada'a. Tapi begitulah ujian. Sebenarnya Allah menceritakan tentang ceritanya Yusuf misalkan. Siapa ayah Yusuf ni? Siapa ayah Yusuf ni? Yakub. Berapa orang anak Yakub ni? 12 orang. Allah menceritakan cerita Yakub dengan 12 anaknya. Kebanyakan anaknya adalah ingkar, bahkan mereka mencelakai Yusuf. Kan diletakkannya Yusuf ke dalam sumur. Dan mereka menipu ayahnya Yakub. Yakub tu ketika itu sudah buta, sudah tua.
Dan mereka mengatakan bahwa Yusuf itu sudah apa, nanti ada pada ayatnya. Yusuf itu dimakan oleh binatang buas. Mereka cari darah, diletakkannya ke baju. Ayah Yusuf ni tak percaya dia. Tahu dia. Tahu apa yang membuat ayah Yusuf ni tak percaya? Ada beberapa sebab. Di antaranya itu baju tidak sobek tapi ada darah. Tak mungkin tu. Binatang buas mana pula yang bisa menerkam, yang bisa darah keluar sobekan baju, tidak ada. Kemudian mimpinya Yusuf yang pernah diceritakan oleh Yusuf kepada ayahandanya Yakub, bahwa beliau melihat bulan dan semuanya tunduk. Itu menunjukkan bahwa mimpi Yusuf ini di kemudian hari nanti Yusuf akan menjadi orang mulia. Itu sebab ayat dia. Jadi diceritakan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW kisah ini agar menghibur Nabi. Apa hiburan buat Nabi? Nabi Muhammad, kalau orang yang mengingkarinya hanyalah orang Yahudi, hanyalah orang-orang kafir, ini Yakub yang menentangnya. Yakub yang menjadi musuhnya adalah anak-anak kandungnya. Bayangkan itu. Itu hiburan buat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yakub juga mengatakan, berwasiat seperti itu. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut? Apakah kalian menjadi saksi ketika datang kematian kepada Yakub? Idh qala li banihi, ketika ia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalanku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Mereka berkata, kami menyembah ilah yang satu dan ilahnya bapa ilahmu, sesembahanmu, dan ilahnya bapakmu Ibrahim dan Ismail dan Ishaq, ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Allah. Tilka ummatun qad hadat laha ma kasabat, itulah umat sungguh telah berlalu bagi mereka ma kasabat walakum ma kasabtum, apa yang mereka usahakan, dan bagi kalian apa pula yang kalian usahakan. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan tidaklah kalian akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan ayat yang ke-34 ini, itu urusan-urusan orang sebelum kalian. Ini tidak ada urusan dengan kita. Kita jangan merasa senang pula dengan amalan nenek moyang kita bisa selamat, tidak. Dan mereka orang-orang Yahudi, mereka berperasaan mereka tuh keturunan para nabi. Tengok anak-anak Yakub tuh, bahwa jika mereka melakukan kesalahan, yakni orang Yahudi, mereka akan ditolong. Jadi mereka sebut cerita ini. Inilah perasaan mereka. Tayyib. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi dan Nasara, tahtadu, kamu niscaya akan mendapat petunjuk. Qul bal millata Ibrahim hanifa, bahkan katakanlah, bahkan agama Ibrahim agama yang lurus. Wa ma kana lil musyrikin wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi ini juga tepisan buat orang-orang Yahudi, bahwa mereka mengklaim bahwa agama mereka adalah agama Ibrahim. Allah tepis bahwa agama mereka bukanlah agama Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan Allah menyebutkan ketika mereka menyeru, ikut kalian Yahudi dan Nasara, dapat tunjuk kalian. Tidak, agama Ibrahim agama yang lurus, dia tak masuk musyrik. Qulu amanan, katakanlah kami beriman, amanna billah, kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Wa Ismail wa Ishaqa, kepada Ismail dan Ishaq. Wa Yaqub wal asbati, Yakub dan anak cucunya. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa. Wa Isa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyuna, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi min rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka, ya, seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Allah.
Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian beriman seperti apa berimannya, seperti kalian beriman dengannya, faqad ihtadaw. Fa in amanu, jika mereka beriman dengan semisal apa yang telah kalian imani dengannya, maka sungguh mereka mendapat petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka berpaling, hanya saja mereka berada dalam perpecahan. Fasayakfikahumullahu, dan Allah akan mencukupkan engkau terhadap mereka. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sibghatallahi, agama Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih baik, dan siapakah yang lebih baik dari Allah agamanya. Dan agama manakah yang lebih baik dari agama Allah? Wa nahnu lahu abidun, dan kami kepada Allah itu orang yang beribadah. Qul atuhajjunana fillahi, katakanlah apakah kalian berdebat tentang Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, Allah itu adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Walana a'maluna, bagi kami amalan kami. Walakum a'malukum, dan bagi kalian amalan kalian. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami kepada Allah itu orang-orang yang tulus mengabdikan diri. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata, ataukah kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yakub dan anak cucunya kanu hudan au nasara, mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara. Qul a antum a'lamu amillah, katakanlah Allahkah yang lebih tahu, kaliankah yang lebih tahu atau Allah? Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallahi, dan siapakah yang lebih zalim mimman katama, dari orang-orang yang menyembunyikan kesaksian di sisi Allah dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang sungguh telah berlalu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Walakum ma kasabtum, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan tidaklah kalian akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi ini masih tentang celaan kepada orang-orang Yahudi tersebut, ya. Jadi celaan terhadap orang-orang Yahudi itu. Dan di ayat ini, di ayat 137 itu, Allah menyebutkan timbangan keimanan itu adalah para sahabat. Neraca keimanan itu adalah para sahabat. Ya, 137, ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bih, jika mereka beriman seperti kalian beriman, faqad ihtadaw, mereka sungguh dapat petunjuk. Walaupun khitabnya adalah kepada orang Yahudi, tapi ayat ini Allah turunkan juga untuk kita. Maka kalau kita beriman seperti imannya para sahabat, maka kita mendapat petunjuk. Maka kalau nak belajar imanlah dari para sahabat. Kalau nak mendapat petunjuk, ikuti petunjuknya para sahabat. Itu makna dari ayat ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sibghatullah ini, yakni kalimat syahadah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini dan berakhirlah, alhamdulillah, pukul 11 lewat semenit. Ini kita baru selesai satu juz di hari yang kedua, malam yang ketiga. Tetapi kemarin kita panjang sekali di muqaddimah, makanya kita kejar lagi untuk keterlambatan kita, ya, berbicara panjang lebar dalam muqaddimah daurah tafsir kemarin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan murajaah, lihat lagi sekalian juga kita membaca kitabullah dalam Ramadan ini. Malam-malam inilah orang beriman, memang Ramadan itu mengisi malamnya dengan Al-Qur'an, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.